ईश्वरଙ୍କ पवित्र नाम रे आपण माननकु समस्तंकु नमस्कार। ता संगे संगे आजिर शिक्षा मध्य को आपण माननकु प्रत्येकंकु स्वागत करूछि। ईश्वर आपण माननकु प्रत्येकंकु बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु। प्रिय श्रोता, मु विश्वास करूछि आपण माने समस्ते मो पई प्रार्थना करूछंती ओ एई चैनल निमंते प्रार्थना करूछंती। हो प्रिय श्रोता, आपण मानक बिना प्रार्थना रे मु आगो को पढ़िबा संभवपर नुहे। मध्य मु पुनर्बार आपण मानक अनुरोध करूछि एही चैनल निमंते आपण माने निश्चय प्रार्थना करंतु। मोर प्रभुଙ୍କ निकटरे प्रार्थना जे ईश्वर मोर हृदय जेहु तांको वाक्य देइछंती ताहा मु आपण मानक निकटरे रखुछि। मु जाने दिने ईश्वर मते तांको को नेबे, किंतु ता पूर्वरु प्रभु मते जे समस्त वाक्य देइछंती ताहा एक सुजोग बोली मु भाबिली यूट्यूब चैनल को ताहा आपण मानक मध्यरे मु रखुछि। हो प्रिय श्रोता, आजिर शीर्षकटी होछि किए मंगल पाए। किए मंगल पाए। प्रिय श्रोता, आमाने समस्ते मंगल पाइबा पई इच्छा करू। आमे समस्ते मंगल पाइबा पई इच्छा करू। तो आसंतु आजिर ध्यान निमंते आमे जे अंशटी पाठ करिबा ताहा आपण माने पाई परिबे हितोपदेश तार 19 पर्वर 8 पदटी माने पाठ करिबा ओ से मध्यरु माने शिखिबा। जेहु लोक बुद्धि लाभ करे से अपना प्राण को प्रेम करे। जेहु लोक बुद्धि लाभ करे से अपना प्राण को प्रेम करे। जेहु लोक बुद्धि लाभ करे। प्रिय श्रोता, आपण माने ज्ञान कोन जानिछंती? गोटे कार्य को करिबा निमंते थिबा जो कौशल कहंतु बा जो अभिज्ञता कहंतु ताहाको ज्ञान कहा जाए। बा काम करिबा निमंते आमान को कौशल आवश्यक अटे, किंतु से कामटी कला परे तार परिणाम कौन हेबो से विषय रे आमान को बुद्धि ही चेतना दिए। तो गोटे काम करिबारे जे सहाय्य करे से होची ज्ञान, किंतु से कामटी कला परे तार परिणाम कौन हेबो से विषय चेतना दिए बुद्धि। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने आम समस्तंकर ज्ञान भी अच्छी और आमानकर समस्तंकर बुद्धि भी अच्छी, किंतु प्रिय श्रोता माने बेले बेले आम जानूना कौन ज्ञान अटे कौन बुद्धि अटे। जो पदटी आम पाठ करियछु पुनर्बार मुदा पाठ करूछि। लेखाची जेहु लोक बुद्धि लाभ करे। जेहु लोक बुद्धि लाभ करे। मु आपमान को निकट रे कहिथिली जस्ट या पूर्वरो जे ज्ञान गोटे कार्य करिवारे जो सहाय्य करे ता होची ज्ञान। बा कार्य करिवारे आमानकर जो अभिज्ञता रहिछि ताहाको ही आमाने ज्ञान बोली कहि परिबा। बा कार्य करिवारे आमाने जेहु आमानकर ज्ञान को व्यवहार करिथाउ, आमानकर दक्षता को व्यवहार करिथाउ, आमे ताहाको ज्ञान बोली कहू। किंतु से कामटी कला परे तार परिणामटा कौन हेबो, लाभ हेबो ना क्षति हेबो, से विषय रे आमान को बुद्धि ही विश्लेषण करे। आउ बुद्धि ही तार परिणाम लाभ आउ क्षति विषय रे आमान को जणै थाए। प्रिय श्रोता, तो एई पदरे लिखाई जेहु लोक बुद्धि लाभ करे अर्थात जार बुद्धि अच्छी, अर्थात गोटे कथा कहिबा पूर्वरु जदि से कथार परिणामटा कौन हेबो आमाने जदि ताहा विवेचना करंतु ताहा हेले आमान को कहिबा केबे भूल होंता नाही। गोटे कार्य करिबा पूर्वरु जदि तार परिणामटा कौन हेबो से विषय जदि आमाने विवेचना करिथांतो
ତାହେଲେ ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମମାନେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାନ୍ତୁ ବା ବିଚାର କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଭ ହେବ ନା କ୍ଷତି ହେବ, ସେ ବିଷୟ ଯଦି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କହିଥାନ୍ତା ଯେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଭଲ ବା ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଖରାପ। ତେବେ ଆମମାନେ ତାହାର ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ସତର୍କ କରିଥାନ୍ତା ନା ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଭଲ ନାହିଁ ବା ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଭଲ ବୋଲି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲାଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦିଏ, ସତର୍କ କରିଦିଏ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ବିଷୟର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ, ଲାଭ ହେବ ନା କ୍ଷତି ହେବ ତାହାମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଏ ବା ତାହାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ନା ଯେଉଁ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରେମ କରେ। କାହାର ପ୍ରାଣକୁ? ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଅନେକ କଥା କହୁ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁ, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଉ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାର କରୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଯଦି ଆମମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯଦି ଆମମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ବୁଦ୍ଧି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ, ସତର୍କ କରିଦିଏ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଯଦି ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ସେ ଭଲସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ, ଭଲସେ ବିଚାର କରିବ, ତାପରେ ସେ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିଥାନ୍ତେ। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ସେ ପ୍ରକାର ବୟସ, ସେମାନେ ମନରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ପଥକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ତ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ସେମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ନଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। ତ ଏପରି ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ, ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର ପ୍ରଭେଦକୁ ଜଣାଇ ଦିଏ। ବୁଦ୍ଧି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଆଉ କ୍ଷତି ବିଷୟ କହିଥାଏ। ତାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ବିବେଚନା ରକ୍ଷା କରେ, ଯେ ବିବେଚନା ରକ୍ଷା କରେ, ବିବେଚନା ବିଚାର କରିବା, ବିବେଚନା କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିବେଚନା କରିବା, ଏଇଟା ଭଲ ନା ଖରାପ,
ଏଇଟା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା କଲେ ନ କ'ଣ ହେବ, ଯେ ବିବେଚନା କରେ, ବିଚାର କରେ, ବିବେଚନା କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ବିବେଚନା ରକ୍ଷା କରେ, ବିଚାର କରିକି ଯେଉଁଟା ଉପଯୁକ୍ତ ତାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରେ ବା ତାକୁ ସେ ଧରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କମ୍ ଅଧିକ ବିଚାର କରୁଛୁ, ବିଚାର କରି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିଚାର ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ଆମେ ଏପରି ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କୋଉଟା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବା ଏହା ଈଶ୍ୱର ଯଦି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କୋଉଟା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେପରି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିବାର ଅଛି। ତେବେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ବିବେଚନାର ଲାଭ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ଅନେକ ବିଚାର କରନ୍ତି ସପକ୍ଷବାଦୀ ହେଇକି, ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ହେଇକି। ଆମମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଚାର ନ କରୁ, ବରଂ ଆମମାନେ ବିଚାର କରୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ, ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁଟା ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତେ, ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁଟା ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତେ। କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହୁଛି ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ତ, ତାହେଲେ ବିବେଚନା ଆମମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ବିବେଚନା ରକ୍ଷା କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ, ଯେ ବିବେଚନା ରକ୍ଷା କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ। ଆପଣ ଯଦି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବେ। ଅନେକ ବିବେଚନା କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବେଚନା କେମିତି କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିବେଚନା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବିବେଚନା ପରମେଶ୍ୱର ଠିକ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁନା, ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ କ'ଣ କରୁନାହୁଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମ କରୁଁ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଁ ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହୁଁ। ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ବିବେଚନା ରକ୍ଷା କରିବା, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ବିଚାର କି ସେଟାକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବା, ଆମମାନେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା। ପ୍ରିୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବେଚନାର ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଯୁବାପିଢ଼ି ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। এই ମେସେଜ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ଯେପରି ବିବେଚନା ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବେ, ତୁମେ ଦୟା କର। ତୁମରି ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ବିବେଚନାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।